ഈദ് മുബാറക്. ഈദ് മുബാറക്. ഞാൻ ബ്രോ ഇവിടെ സിനിമയെ പറ്റി സിനിമ എല്ലാവരും പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ പോയി കാണുന്നു. ഉഷാറാവട്ടെ ഉഷാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ഈദ് മുബാറക്. തിരക്കായുണ്ട്. ധ്യാൻ്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മള് ആക്ട്രസ് ദിവ്യ പിള്ളേ. എല്ലാരും പ്രൂഫ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. സിനിമയെ പറ്റി രണ്ടൊക്കെ പറയുമോ? അടിപൊളി, എൻജോയ് ചെയ്തു. Like it was very different story and nice. Yeah, it's so good. Very good. Both two different heroes, two different like two characters, very different, and like it's a real life kind of. It's so good and hands down. I mean, he's extraordinary. And the actress. സിനിമ നമ്മളെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനാണ് ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രസമുള്ളത്. എനിക്ക് വിഷ്ണു ധ്യാൻ്റെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. തമാശയുണ്ട് സിനിമയിൽ. ചെറിയ സിനിമ, അങ്ങനെ വലിയ ഇത് പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ ഇതാവണ്ട. നല്ല സിനിമ. ചില സ്ഥലത്ത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് ഡയലോഗിന് വരെ ഫേഷ്യൽ അത് ഈസ്റ്റ് വിജയന്റെ ഒരു ട്രിക്കാണോ അത്? അതെ, കുറച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ അവര് സാർ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത്രയും എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്തു. സിനിമ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ, ശരത് കൃഷ്ണ, ലൈക്ക് അവരെല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങളൊരു മൂവി പോക്കുണ്ടോ, കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇനി അവര് തൃശ്ശൂരല്ലേ? അതെ. സിനിമയെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയാമോ? My experience in cinema. Okay, English. Yeah. Okay, could you please get like few words about this movie that you've been acting for? Yeah, so this is a very nice family comedy movie where, you know, kid from 7 years old to a person at 70 can go and watch the movie. It's for all generations. It's a comedy movie where people could go and enjoy. I think such movies have been very rare to make because nowadays people are making much of action movies and like rom-com movies and everything. So this is a very nice movie where, you know, kids also can go and enjoy in their summer holidays. So I think people would really like it. So it's a very different kind of genre where, you know, the entire thing happens in one night and so many things are parallelly working around, like so many stories of my story, Divya's story, Vishnu's story, Dhyan's story, all parallelly working in the same way. So it would be a very fun. You know, East Coast Vijayan being, you know, from coming from a very early time, like how was your experience with East Coast Vijayan? So it's my first time working with Vijayan sir, and my experience was very nice. I've heard like he's a very strict director. Yet he was, the set was very disciplined, but he was very nice as a person. He is a very nice person. He has taught me a lot of things in Malayalam. I can understand a little bit of Malayalam. What was that interesting? One of your words, what you understood in Malayalam, or what you learned from Malayalam? Some words. I think lunch curry That background noise. Okay, yeah. Okay, yeah. That few words. I think Any one or two words. Malayalam. I have learned a lot of Malayalam words like lunch karicho, sukhamano, ade illa venda, something like this. Yeah. Okay. So he's made sure to let me know the pronunciation and dialogue. So sir has helped me a lot with the learning of the dialogues as well. And with Dhyan Srinivasan, how was it? Dhyan Srinivasan, Cheta, I hardly have scenes with him in the movie. I have more scenes with Vishnu and Lalu and the other people. But working with him was a very nice experience. It was a very, he's a very happy person. He's a very funny person. The set was filled with joy. It was yet very disciplined. So it was really nice working with him. Hi, നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം വിത്ത് വിജയ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സർ. ലൈക്ക് സിനിമ സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ധ്യാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മറിന് എന്താണോ ആവശ്യം മ്യൂസിക്കലി അത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് 90s കിഡ്സ് മ്യൂസിക്കിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
നമ്മുടെ പ്രാവി എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പലപ്രാവിൻ്റെ പാട്ടിൽ കേട്ട് ആസ്വദിക്കും എല്ലാവരും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ഈ സിനിമക്ക് ദുബായിൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടോ? ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ അന്തരീക്ഷം വളരെ മോശമല്ല. പ്രൊമോഷന് പറ്റിയ സമയമല്ല. ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ പോലും പോകാൻ വളരെ വിസമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. കാരണം പണ്ട് തൊട്ട് ഈ ആട് പോലും അവിടെ അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പണ്ടേ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റൊക്കെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതാകുമായിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ്റെ പാട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ? ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. കടന്നല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് പൊതുവെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ലൈക്ക് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ്റെ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയായിട്ട് വന്നപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാനും വലിയ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഇഷ്ടമായി. ഡയലോഗ്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓൾറൈറ്റ് ഓൾറൈറ്റ്. താങ്ക് യു. ഇതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ. ഏതായിരുന്നു പാട്ട്? വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. ഓക്കെ. അടിപൊളി. നല്ല പാട്ട്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ആ തിയേറ്ററിൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പാട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കോർ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിലെല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കഥയാണ്. ഓക്കെ. നല്ല രസമുള്ള ഒരു 2 വരി നിങ്ങളുടെ ലൈൻ പാടാൻ പറ്റുമോ? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ആ നെഞ്ചിലെ മൺകലം നീക്കിയ കുഴമ്പ് നിന്റെ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോ മനം പൂങ്കുരുന്ന് പ്രാവേ മാടപ്രാവേ എന്നെ നാട്ടും ജില്ലയിൽ നീ വരില്ലേ കൂടെ കൂടെ ചിറരായി ഞാനുമില്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Bye.